چینی مافیا پر قانون کا شکنجہ سخت، چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ ختم کرنے کے لیے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ذخیرہ اندوزوں کو آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا مشن، چینی ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ فیصل آباد میں چینی کی ہزاروں بوریاں برآمد کر لی گئیں۔ 3 گوداموں سے چینی کے 6000 بوریوں سمیت 1800 گھی کے کارٹر قبضے میں لیے گئے۔ گودام اور دکانیں سیل کر دی گئیں۔ وزیر آباد کے علاقے احمد نگر میں چینی کے گودام پر چھاپہ مارا گیا۔ ذخیرہ کی گئی چینی کی 1300 بوریاں برآمد کر کے چینی کے گودام کو سیل کر دیا گیا۔ تحصیل دینا میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بڑی کارروائی کی گئی۔ چینی اور دیگر اشیاء خوردنوش کی ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ غلہ منڈی دینا کے گوداموں میں چینی اور گھی کی بڑی ذخیرہ اندوزی پکڑی گئی ہے۔ چینی کی 8600 بوریاں اور 186 ٹن گھی برآمد کر کے 5 گوداموں کو سیل کر دیا گیا اور ذخیرہ شدہ اشیاء کو تحویل میں لے کر قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ڈہرکی میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بڑی کارروائی میں چینی سے بھرا ٹرالر پکڑا گیا۔ چینی کے 3000 بیگ برآمد کر لیے گئے۔ چینی کے 2 گودام بھی سیل کر دیے۔ سیالکوٹ میں محکمہ وابڈا کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف مختلف مقامات پر کریک ڈاؤن جاری ہے، جس میں 50 سے زائد بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کی گئی اور 42 لاکھ کے جرمانے عائد کیے گئے۔ وحید احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ ملک بھر کی طرح سیالکوٹ میں بھی بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ گیپکو کی جانب سے 55 کے قریب بجلی چوروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، جن میں گھریلو اور صنعتی صارفین شامل ہیں۔ سیالکوٹ میں بلا امتیاز کارروائیاں شروع کر دی ہوئی ہیں، جس میں ہمیں اس وقت 55 نمبر کے قریب بجلی چور ملے ہیں، جن کے اگینسٹ ہم نے FIR درج کروا دی ہیں، جس کی سزا 3 سال قید اور 1 کروڑ روپیہ جرمانہ ہے۔ بجلی چوری کرنے والوں کے کنیکشن منقطع کر کے بھاری جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے اور 55 بجلی چوروں کے خلاف متعلقہ تھانوں میں FIR بھی درج کر دی گئی ہے اور گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی ہے۔ وابڈا حکام کا کہنا ہے اگر کوئی بجلی چوری کرتا پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وحید احمد، سچ ٹی وی، سیالکوٹ۔ ساہیوال میں میپکو کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ساہیوال سرکل نے بجلی چوروں کے خلاف مہم کے دوران 224 بجلی چوروں کو پکڑ لیا۔ بجلی چوروں کو 1 کروڑ 41 لاکھ سے زائد جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ 38 ڈیفالٹر سے لاکھوں کی ریکوری کر لی گئی۔ پولیس نے بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ کندکوٹ میں سوئی سے کراچی جانے والی گیس پائپ لائن میں دھماکے کے نتیجے میں کراچی میں گیس کی معطل سپلائی بحال ہو گئی۔ کندکوٹ کے گاؤں غلام رسول ملک میں گیس پائپ لائن دھماکہ ہوا، دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ گیس پائپ لائن پھٹنے کے باعث کراچی سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں گیس کی فراہمی معطل ہو گئی۔ گیس فراہمی معطل ہونے کی وجہ سے صارفین کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ سوئی گیس عملے کی انتھک کوششوں کے بعد کراچی کے لیے گیس کی فراہمی بحال کر دی گئی۔ سوئی گیس انتظامیہ کے مطابق جلد تمام گیس پائپ لائن کو ٹھیک کر کے تمام علاقوں میں گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ دھماکے کی وجوہات کا پتہ لگانے کی کوشش جاری ہے۔ جلال پور پیروالا میں مہنگائی تھم نہ سکی، بڑھتی مہنگائی نے شہریوں کو دوہری اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ رپورٹ کریں گے سعد اللہ مدنی۔ ملک بھر کی طرح جلال پور پیروالا میں بھی مہنگائی تھم نہ سکی۔ ایک جانب تو بڑھتی مہنگائی ہے، جبکہ دوسری جانب خود ساختہ مہنگائی نے شہریوں کو دوہری اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ دوسری جانب نگران حکومت مہنگائی کو روکنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی خاموش دکھائی دیتی ہیں، جس کی وجہ سے شہری شدید پریشان حال ہیں۔ غریب عوام کے بارے میں سوچے، کچھ اچھے کام بھی کرے، کیونکہ آلو اور بیگن کا ریٹ 114 106 ہے، وہ ہمیں مل رہا ہے 150 روپے کلو۔ دکاندار اپنی من مرضی کر رہے ہیں اور ہم اب غریب عوام کہاں جائیں؟ کم از کم ریٹ لسٹ کے مطابق تو چیزیں ہمیں ملے۔ ہماری اپیل ہے حکومت سے کہ اس بارے میں سوچا جائے تاکہ ہم اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بڑھتی مہنگائی پر قابو پایا جائے تاکہ شہریوں کو کچھ ریلیف مل سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سعد اللہ مدنی، سچ نیوز، جلال پور پیروالا۔ مہنگائی کا سونامی تھم نہ سکا، لیا میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی، ہر چیز قوت خرید سے باہر ہو گئی۔ رپورٹ کریں گے ظہور دورانی۔
حالیہ مہنگائی کے طوفان نے تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو متاثر کیا، چاہے تاجر ہو یا ہو سرکاری اہلکار، مگر سب سے زیادہ متاثر دیہڑی دار اور سفید پوش طبقہ ہوا۔ اور تو اور گوشت اور سبزیوں کی قیمتیں بھی خرید سے باہر ہو چکی ہیں۔ گوبھی 140 روپے فی کلو تو بھنڈی سینچری کراس کر چکی، کریلا، کدو، ٹماٹر اور مرچ بھی سینچری مکمل کر چکے، جبکہ آلو 180 روپے، کھیرا 150 روپے اور لیمن 200 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ اس کمر توڑ مہنگائی میں مرد و خواتین سبھی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ بھائی جان، اس وقت جو صورتحال ہے مہنگائی کی کہ ہم سبزی خریدنے کے لیے آئے ہیں، صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک پالک کی جو گٹھی ہے یہ 100 روپے کی ہے۔ ایک نارمل گھر میں کم سے کم یہ 3 گٹھیاں لے کے جائیں گے، 1 کلو آلو لے کے جائیں گے تو ایک وقت کا جو کھانا ہے وہ تیار ہو سکتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف حکومتی پرائس کنٹرول کمیٹیاں اور مجسٹریٹ عوام کو ریلیف دلانے میں مکمل ناکام نظر آتے ہیں۔ کیمرہ مین زبیر لچکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، سچ نیوز، لیا۔ مہنگائی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ خوشاب میں کاغذ کی قیمت بڑھتے ہی اسٹیشنری اور کتابوں کی قیمتوں کو بھی پر لگے۔ رپورٹ کریں گے حامد نواز۔ خوشاب ضلع بھر میں تمام اقسام کے کاغذ کی قیمت میں 200% سے زائد اضافے کے باعث درسی کتب اور تمام اقسام کی اسٹیشنری کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مارکیٹ میں درسی کتب، کاپیوں، تمام اقسام کی اسٹیشنری، اسکول بیگ، یونیفارم، اسکول شوز کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو پڑھاؤ، ہم کیسے پڑھائیں؟ بچوں کے خرچے پورے نہیں ہوتے، کبھی کہتے ہیں یہ کتاب لے آؤ، کبھی کہتے ہیں یہ لے آؤ۔ ایک کتاب 4 دفعہ بدلی کرنی پڑتی ہے۔ ہم مزدور لوگ ہیں، ہم بچوں کو کیسے پڑھائیں؟ انگلش میڈیم کتابیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ اردو میڈیم لے آؤ۔ ایک کاپی جو 10 کی ہے وہ 50 میں بک رہی ہے۔ لوگوں کو کہنا ہے کہ تمام درسی کتب کی قیمت میں 500 روپے سے 1200 روپے تک، جبکہ کاپیوں اور رجسٹر کی قیمت میں 100% تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ میٹرک سائنس پریکٹیکل کاپیوں کی قیمت میں 1500 روپے سے 2000 روپے تک کر دی گئی ہیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ حامد نواز، سچ نیوز، خوشاب۔ مہنگے پیٹرول کو بائے بائے، اب موٹر سائیکل چلائیں۔ LPG پر مورو کے نوجوان مکینک نے موٹر سائیکل کو LPG پر منتقل کر دیا۔ 1 کلو LPG میں 80 کلومیٹر سے زائد فاصلہ طے کرتی ہے۔ مورو سے دائم درسائی کی رپورٹ۔ پیٹرول مہنگا ہے تو میری بلا سے، بجلی مہنگی ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بائک چلانے والوں کو اب دونوں سے چھٹکارا مل گیا، بس بائک پر LPG سمارٹ کٹ لگوائیں اور چلتے جائیں۔ مورو میں نوجوان مکینک نے موٹر سائیکل سواروں کو مہنگے پیٹرول کی جھنجھٹ سے چھٹکارا دلا دیا۔ استاد ناصر مغل نے 1 کلو LPG پر چلنے والی موٹر سائیکل تیار کر لی۔ موٹر سائیکل 1 کلو LPG میں 80 سے 90 کلومیٹر فاصلہ طے کرتی ہے۔ سچ نیوز سے بات کرتے ہوئے استاد ناصر مغل کا کہنا تھا کہ دن بدن پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ ان کی زندگی میں تھوڑی سی آسانی لانے کے لیے LPG موٹر سائیکل تیار کر دی۔ موٹر سائیکل سواروں کا کہنا تھا کہ LPG کٹ لگانے سے مہنگے پیٹرول سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ اس سلسلے کو حکومتی سطح پر رائج کرنا چاہیے۔ 10,000 کھا جاتی ہے اور تقریباً اس میں 80، 85، 90 کلومیٹر 1 کلو میں چل جاتی ہے۔ LPG کر رہے ہیں گاڑی پہ LPG کر رہے ہیں، ایسی چل رہی ہے اور پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں۔ نوجوان مکینک استاد ناصر مغل کا کہنا تھا کہ انہوں نے 1 ماہ میں 200 سے زائد موٹر سائیکلیں منتقل کی ہیں جو مختلف شہروں میں چل رہی ہیں، لیکن اب تک کوئی شکایت نہیں ملی۔ کیمرامین انیس کورائی، دائم درسائی، سچ ٹی وی، مورو۔ سانگڑ میں صفائی کا نظام دھرم بھرم ہو گیا، سڑکیں گندگی کے جوہر میں تبدیل ہو گئی۔ رپورٹ کریں گے اشفاق سلہری۔ شہری علاقوں کے عوام کو بنیادی سہولت فراہم کرنے کے لیے میونسپل کمیٹی اور ٹاؤن کمیٹی بنائی جاتی ہے تاکہ شہری علاقوں میں صاف ماحول فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ پینے کا صاف پانی، آلودگی سے پاک ماحول، بہترین پارک فراہم کیے جائیں۔ مگر میونسپل کمیٹی سانگڑ، جہاں گجوسا 50 سالوں سے فنکشن مسلم لیگ قابض رہی، اب گجوسا 5 سالوں سے پیپلز پارٹی قابض ہے۔ سانگڑ کا مین وارڈ جو کہ وارڈ نمبر 8، 9 اور 7 پر مشتمل ہے، پیسا پگارا کی رہائش گاہ، مدرسہ، اسکول اور بڑی آبادی آباد ہے۔ اس علاقے میں شہر بھر کی گندگی ڈال دی جاتی ہے اور نکاسی آب کا پانی جمع ہونے سے علاقے میں گندگی اور بدبودار ماحول بن گیا ہے۔ علاقے کے عوام شکایت کر کر تھک گئی ہے۔ 9-10 جو ہے اس میں بہت کچرا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور چیئرمین صاحب کو یہ کچرا نظر نہیں آ رہا۔ جبکہ میونسپل کمیٹی کے منتخب نمائندوں نے میونسپل کمیٹی میں کرپشن کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ افسران اور عملہ ڈیوٹی نہیں کرتا۔ جو ہمارا ادارہ ہے، بلدیہ ہے، نے رکھا ہوا ہے، ان پہ یہاں پہ اپائنٹمنٹیں ہیں، ڈیلی بیسس پہ یہ بندے رکھ رہے ہیں
अपॉइंटमेंट क्यों नहीं करते हैं? डेली बेसिस पे झूठे बिल बना के ये अपना क्या नाम क्या कोटेशनें बना के बिल निकाले जा रहे हैं, क्यों नहीं बंदे रखते? अपॉइंटमेंट क्यों नहीं करते? सूरत इस अमल की है कि इलाके के मुंतखब नुमाइंदों को चाहिए कि अपने ज़ाती मफादात को छोड़कर इलाके की आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियत फराहम करने में अपना किरदार अदा करें। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलरी, सांगड़। कोटली आज़ाद कश्मीर में पीने का साफ पानी नायाब हो गया। 13 बरस गुजर जाने के बाद भी ग्रेटर वाटर सप्लाई का मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। रिपोर्ट करेंगे शम्स मलिक। आबादी के तनासब से बड़ा गंजान आबाद जिला कोटली आज़ाद कश्मीर, जिसके बासी बुनियादी जरूरियात से महरूम हैं। पीने के साफ पानी के लिए शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहर की गटर लाइनों से गुजरती पुरानी और बोसीदा लाइनें जंग आलूद हो चुकी हैं। बारिश और सेवरेज का पानी इनमें शामिल होकर इंसानी सेहत पर बुरे असरात मुरतब कर रहा है। दूसरी तरफ इस जिला में 45 करोड़ से जायद मालियत से शुरू होने वाली ग्रेटर वाटर सप्लाई 13 बरस बाद भी पाया तकमील तक न पहुँच सकी। पानी की कमी को पूरा करने के लिए दरिया पूंछ के करीब कुएं बनाए गए थे, मगर इन कुओं के बिल्कुल करीब से गंदा नाला गुजरता है, जिसका पानी इन कुओं के पानी में शामिल होकर हेपेटाइटिस और बहुत सी बीमारियों का बायस बन रहा है। आज़ाद कश्मीर का ये बदकिस्मत बड़ा ज़िला है जहाँ पर आज भी 21वीं सदी में भी अवाम जो है पीने के साफ पानी से महरूम है। मिलाद चौक की हालत देख लें, वहाँ जो जंगला बनाया हुआ है वो 6 महीने हो गए, वो जंगला वहीं के ऊपर ऐसे रखा हुआ है जैसे किसी ने कब्र के ऊपर को पत्थर रखे हुए होते हैं। शहरियों का कहना है कि महकमा पब्लिक हेल्थ के ऑफिसरान दफ्तरों की हद तक महदूद हैं और ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। शहरियों ने अक़वाम बाला से अपील की है कि ग्रेटर वाटर सप्लाई को मुकम्मल किया जाए और शहरियों की तमाम मुश्किलात को खत्म किया जाए। कैमरा टीम के हमरा शम्स मलिक, सच टीवी, कोटली, आज़ाद कश्मीर। बढ़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध। उमरकोट में ये नारा झूठा साबित होने लगा। उमरकोट के नवाही गांव के सरकारी स्कूल में उस्ताद की अदम मौजूदगी पर चौकीदार बच्चों को पढ़ाने लगा। मज़ीद जानते हैं इसी रिपोर्ट में। स्कूल है मगर तालीम नहीं, पढ़ने वाले हैं मगर पढ़ाने वाले नहीं। ये हालात हैं उमरकोट के हाजी अली मोहम्मद महर गांव के प्राइमरी स्कूल के, जहां उस्ताद की अदम मौजूदगी पर चौकीदार नन्हे बच्चों को सबक पढ़ाने में मसरूफ है। स्कूल में रजिस्टर्ड 80 के करीब तालिब इल्म उस्ताद से महरूम है। दूसरी जानिब स्कूल की खस्ताहाल बिल्डिंग और सहूलियात के फुकदान के बाइस तलबा और तालिबात को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फिर से वहाँ पर सबक याद करते हैं और सुबह आ जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, और हमारे पास सर नहीं है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कैसे? हमारे यहाँ पर पटे वाला पढ़ाता है, हमें 6 महीनों से यहाँ पर सर नहीं है, हमें एक साथ दिया जाए। 2-3 महीने हो गए मास्टर है ना, मैं चौकीदार पढ़ाता हूँ, हमारा मास्टर दिया जाए। इस वजह से बाहरों की तालीम खराब हो रही है। तालीम के शऊर से बाखबर इस स्कूल के तालिब इल्म इंतहाई ज़हीन होने के साथ साथ पूरे एतमाद दिखाई दे रहे हैं कि उनमें कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर। स्कूल में मौजूद रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब देखने वाले तालिब इल्मों ने हुकूमत सिंध से स्कूल की खस्ताहाल इमारत की तामीर और असातिज़ा की तैनाती का मुतालबा कर दिया है। जाम शोरों में तजावुज़ात माफिया का राज बरकरार। तजावुज़ात के सबब सड़कें सुकड़ गईं, जिसकी वजह से शहरियों का पैदल चलना भी बहाल हो गया। रिपोर्ट करेंगे मुक़द्दर अली बलोच। जामचोरा जिले इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी बोलाड़ी सहूलियात फराहम करने वाले दावे मखसूस फोटो सेशन और दावों तक महदूद। शहर जगह जगह गैर कानूनी तजावुज़ात की भरमार। पास लोगों की वजह से इन्होंने बढ़ाए हुए हैं और कई बार इस बिना पे जो ना मुजाहरे हो चुके हैं, और लेकिन जो इंतजामिया है वो कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। इंतजामिया गैब ऑफिस तक महदूद रह गई। शहरियों का कहना था कि म्यूनसिपल कमेटी बोलाड़ी शहरियों के मसाइल में कमी के बजाय इजाफा करने लगी है, आला हकाम नोटिस लें। कैमरामैन असलम लेगारी के साथ मुक़द्दर अली बलोच, सच न्यूज़, जामशोरो। पंजाब फूड अथॉरिटी मियांवाली ने सेफ फूड सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से खुसूसी फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च की क़ियादत असिस्टेंट कमिश्नर नुमान महमूद राना और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस रज़ा रहमान ने की। अवामुन्नास को मिलावट से पाक और मयारी खुराक की फराहमी के लिए डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर सेफ फूड सिटी प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया गया। इस मनसूबे से मुतालिक लोगों को आगाही देने के सिलसिले में पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च में पंजाब फूड अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ज़िला इंतजामिया के अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। फ्लैग मार्च पंजाब फूड अथॉरिटी मियांवाली के दफ्तर से शुरू हुई और कालाबाग रेलवे फाटक पर इख्तिताम पजीर हुई। सकर्दू में खुसूसी अफराद के कोर्स मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 45 खुसूसी अफराद में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। रिपोर्ट करेंगे फैसल दिलशाद।
तकरीब का मकसद खुसूसी अफराद की हौसला अफजाई के साथ साथ इनको दरपेश मसाइल के हवाले से आगाही और इनके हल के लिए इज्तिमाई कोशिशों का शऊर उजागर करना था। आज स्कर्दू इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में कराक्रम डिसेबिलिटी फोरम के ज़रिए एहतमाम एक पुरवकार तकरीब किया, जिसमें हमारे सेंटर के अंदर जो स्किल डेवलपमेंट में स्किल सीख रहे थे उनमें सर्टिफिकेट एनुअल सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की गई। स्कर्दू में मुनक्किद तकरीब में खुसूसी अफराद के लिए मुतहरिक तंजीम कराक्रम डिसेबिलिटी ने शुरा का शुक्रिया अदा किया। तकरीब से खिताब करते हुए शुरा ने यौम दिफा के हवाले से आगाही दी। इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर स्कर्दू के ज़रिए तमाम जो है प्राइस जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी उन्होंने हाल ही में जो कोर्सेज करवाए थे 3 मंथ का कंप्यूटर और सिलाई कढ़ाई के उसकी डिस्ट्रीब्यूशन था और साथ ही उन्होंने दिफा के हवाले से इन लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। कराक्रम डिसेबिलिटी की जानिब से खुसूसी बच्चों के साथ नॉर्मल बच्चों के लिए IT के कोर्स के साथ कंप्यूटर के मुख्तलिफ कोर्स करवाए जा रहे हैं, जिसमें 90 के करीब बच्चों ने अपना कोर्स मुकम्मल करके असनाद वसूल किया। बच्चों ने इस तरह के प्रोग्राम मजीद करने पर जोर दिया। ऐसी तकरीबात के इनेकाद से जहाँ खेलों को फरोग मिल रहा है, वहीं माजूर अफराद में से एहसास महरूमी को बड़ी हद तक कम करने में मदद मिली है। फैसल दिलशाद, सच न्यूज़, बल्तिस्तान। समाजी तंजीम इदारा फलाहो मुआशरे के ताउन से शजरकारी मुहिम के तहत यूनियन कौंसिल माना अहमदानी में मुख्तलिफ मकामात पर पौधे लगाए गए। अली रजा अहमदानी की रिपोर्ट। सायादार दरख्त किसी नेमत से कम नहीं। मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए माहौल को बेहतर बनाने के अज़्म का जज्बा रखते हुए समाजी तंजीम इदारा फलाह व माशरा माना अहमदानी की जानिब से यूनियन कौंसिल माना अहमदानी में शजरकारी मुहिम के तहत 300 से ज़ायद पौधे लगाए गए। इदारा फलाह व माशरा माना अहमदानी के सदर सरदार कलीमुल्लाह खान अहमदानी का कहना था कि शजरकारी मुहिम के तहत 300 से ज़ायद पौधे लगाने का मकसद आबो हवा को बेहतर बनाना है। शजरकारी मुहिम के तहत मुख्तलिफ पब्लिक प्लेसेस में पौधे लगाए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब मकामी मदरसा में मुफ्ती तारिक रिजवी कादरी की मौजूदगी में शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए गए। शजरकारी मुहिम में हिस्सा मिला रहे हैं उनको जो मुखैर हजरात ने ये ताउन किया हमारे साथ, हमारे मदरसा व जामा मस्जिद सईदा फातिमा ज़हरा के साथ ताउन कर रहे हैं। बेशक शजरकारी से जहां आबो हवा को बेहतर बनाया जा सकता है, वहीं हर तरफ हरियाली होने की वजह से आंखों को ठंडक भी महसूस होती है। शजरकारी मुहिम के तहत मदरसा के तालिब इल्मों ने अपने अपने नाम का पौधा लगाया और इस बात का अज़्म किया कि इन पौधों का हमेशा अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। अली रज़ा अहमदानी, सच TV, कोट छुट्टा। टोबा टैक्सिंग में अकलीती बरादरी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिसाक़ी सेंटर बना दिया गया। इसी पे रिपोर्ट करेंगे सुल्तान महमूद। टोबा टैक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद इकरार हुसैन की ज़ेर सदारत बैनुल मज़ाहब हम आहंगी सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहब से तल्लुक़ रखने वाले अमायदीन समेत उलमा कराम ने शिरकत की। DPO टोबा टैक्सिंग सैयद इकरार हुसैन ने शुरा को मिसाक सेंटर के बारे में आगाही फराहम की, मुख्तलिफ मज़ाहब से तल्लुक़ रखने वाले मेहमानों से मसाइल दरियाफ्त किए, उनके हल के लिए फौरी इक़दाम किए। DPO टोबा टैक्सिंग सैयद इकरार हुसैन ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी में मिसाक सेंटर टोबा टैक्सिंग अकलीती बरादरी के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है। अकलीतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ तरजीही बुनियादों पर जारी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मिसाक सेंटर पर अकलीतों की दादरसी के लिए अकलीती बरादरी से तल्लुक़ रखने वाले पुलिस मुलाज़िमीन को तैनात किया गया, ताकि किसी भी अकलियत से तल्लुक़ रखने वाले अफराद अपना मसला खुलकर बयान कर सकें। मिसाक सेंटर्स का बेसिक इनका मकसद ये है मुकालमे को बढ़ाना जी, बैनुल मजहबी हम आहंगी को फरोग देना, इंटरफेथ हारमोनी को फरोग देना। सेमिनार में शरीक उलमा कराम और अकलीती रहनुमाओं ने क़याम अमन और अकलीतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी तजावीज़ पेश की और अपने भरपूर तावन का यकीन दिलाया। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती, अमन और तरक्की के लिए खसूसी दुआ मांगी गई। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टैक्सिंग। यौम शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का मरकज़ी जुलूस कदीमी इमाम बरगाह से बरामद होकर अपने मुकर्ररा रास्तों से होते हुए मरकज़ी इमामिया मस्जिद में इख्तिताम पजीर हुआ। कदीमी इमाम बरगाह अम्परी में जुलूस अज़ा के बाद जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होते हुए इमामिया मस्जिद में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में हज़ारों अज़ादारों ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पुरसा पेश किया। जुलूस के रास्तों में सबील और तबरुकात का भी एहतमाम किया गया। जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के बेहतर इंतजामात किए गए और मुतलका रास्तों को सील कर दिया गया। जुलूस ज़ोहरैन के वक्त मरकज़ी इमामिया मस्जिद गिलगित में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। ब्रिटिश दौर में बनाया गया सरकारी बाग और कदीम कब्रिस्तान हरिपुर की पहचान है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नईमुल्ला खान।
सरकारी बाग 1913 में हरिपुर में सिकंदरपुर के मकाम पर 128 कनाल रकबा पर बनाया गया था। बाग में दाखिल होते ही 2 खजूर के दरख्त आपका इस्तकबाल करते हैं। असल में ये एक फ्रूट नर्सरी थी और जिला का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था। इधर मुख्तलिफ अक़साम के पौधे लगाए गए, जिसमें से लुकाट, अमरूद, माल्टा, लीची शामिल हैं। इस बाग में महकमा ज़राअत ने फूलों और फलों के दरख्त की पेवंदकारी लगाई हुई है, जिसे फरोख्त करके बाग के अखराजात पूरे किए जाते हैं। यहाँ जिला हरिपुर के लोग सैर व तफरीह के लिए आते थे, लेकिन अब ये बाग लोगों के लिए आम नहीं है। यहाँ पर ये बाग हरिपुर के कदीम बागों में से है, जो सरकारी तौर पर महकमा ज़राअत की निगरानी में है। इधर का बर्डर हूँ, यहाँ हम फ्रूट के प्लांट तैयार करते हैं ना, मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट के पौधे, जिसमें खुबानी है, आलू बुखारा है, लुकाट है, अमरूद है, लीची और माल्टा वगैरह। हैसियत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मेरा तल्लक है। लीची के प्लांट्स तैयार करते हैं। माल्टा, रेड ब्लड जो यहाँ की सौगात है हरिपुर की, वो तैयार होती है यहाँ पे। और बाकी भी हमारे पास पीच है, एप्रिकॉट है, मुख्तलिफ पौधे हैं, उनको हम यहाँ पे तैयार करके फार्मर्स को अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। इस बाग को पूरी तरतीब से बनाया गया है। इसमें हर जगह जाने के लिए रास्ते बनाए गए हैं। इस बाग के पौधों को पानी देने के लिए नहरें बनाई गई हैं और आखिर में गोरा कब्रिस्तान भी है, जिसकी अपनी एक दास्तान है। इनमें मुख्तलिफ किस्म की कब्रें हैं, जिनमें से एक गोरा एक हसन जई कबीले से लड़ते हुए मारा गया था। कब्रिस्तान कुछ कब्रों पे मुश्तमिल है जो गोरों की है। इंतजामिया के दफातर की खस्ता हाली मुंह बोलता सबूत है। सच के पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।